نوردن من بين المواضيع الاخرى اللي غادي نناقشوها مع مارك بعد قليل، يعني الدعوه القضائيه اللي غادي ترفعها فرق الهواة ضد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، مثلما سنناقش المباراة اللي جراها بعض لاعبي ستاندار دو لياج اليوم مع فريق من مدينة لياج. هل هي خرق لتوصيات السلامة الصحية أم مسموح بمثل هذه المباريات؟ سنناقش أيضا المفاوضات الجارية حاليا بين فريق ليل وفريق مكرو من أجل الاستثمار في الفريق، واش هو يعني شراء النادي، لان الفريق ديال موكرون كان عنده مشاكل ماديه، وبالتالي نشوفوا كيف ستكون العلاقه بين الليل وفريق موكرون. يعني واش هي شراكه، واش هي رشا، كل ذلك غادي نناقشوا. نوردن ما تكلمت على مباراه ديال تفضل. سي احمد، مساء الخير. مساء الخير سي عبد الله، كي داير؟ بخير، مرحبا بك. نتمنى تكون في لياقه بدنيه اللي تسمح لك يعني باش تواجه نور الدين وتخرج منتصرا في هذه الحلقه هذه. مرحبا سي حنا على نور لان الدين كما قلت سي احمد، يعني بعد قليل غادي نناقشوا مع جيرار مارك جيراردي يعني بعض القضايا، خاصه اللي تكلم عليه زميلي نور الدين، المباراه اللي لعبوها بعض لاعبي ستاندار دو لياج وفريق من لياج يعني امار شاميكال. واش مسموح به قانونيا؟ لان بلجيكا الان تجاوزت المرحله ديال الحجر الصحي، وهنا بغينا نفهموا هل هو خرق للقانون ام مسموح بذلك. آه كذلك سي احمد، كاين مباراه اللي كتنتظر الفريق ديال اونفيرس وفريق ديال بروج، باعتباره هو اللي فاز بالبطوله ديال هذا الموسم. ولكن السؤال اللي آه تبادر الى ذهني هو في حاله فوز بروج بكاس بلجيكا، بروج خدات البطوله وربما تاخذ الكاس، والماتش ديال سوبر كوب المفروض باش يتلعب بين الفريق البطل والفريق اللي يفوز بالكاس. كيفاش نحلوا هذه المعادله؟ سي عبد الله، جرت العاده في مجموعه ديال الدول الاسبانيه، مثلا بحال الفريق اللي كيفوز بالبطوله كيلعب مع، الا كان هو نفسه اللي فاز بالكاس، كيلعب مع اللي لعب معاه النهايه ديال مع اللي ترتب في الترتيب الثاني في البطوله، باش كيديروا السوبر كوب، بحال اللي كيعتبروا هذاك الفريق الثاني هو اللي دا البطوله. هذا عنده واحد الرمزيه في الشكل، باش كيتسمى الفريق هو اللي كيدي البطوله. فيما يخص الحاله ديال الدوري البلجيكي، ما عرفتش شنو كيطبقوا عليه، واش نشوفوا اللي مع كيلعب نور الدين. النهائي. نور الدين، اللي طرحته على احمد ثابت هو حاله اذا بروج فازت بكاس بلجيكا غادي يكون مشكل قانوني، لان الماتش تاع السوبر كوب يتلعب بين جوج ديال الفرق، الفريق اللي يفوز بالبطوله والفريق اللي يفوز بالكاس، باعتبار بروج هي اللي فازت بهم بجوج. لنفرض يعني كيفاش نحلوا هذا المشكل؟
اذا لا اجتهاد مع وجود النص. سي نور الدين، سي نور الدين، هاد الحاله ما كاينش في اسبانيا. اسبانيا كاين اللي كيلعب، اسبانيا اللي كيدي الكاس، الا كان فريق واحد كيدي البطوله وكيدي الكاس كيلعب وقيلا اما مع اللي كان الوصيف ديالو ولا اللي مع النهايه. في الغالب كيلعب مع الوصيف، مع الفريق الثاني ديالو في البطوله باش كي وعندهم هاد السوبر كوب طقوس، لان في اسبانيا انت كتعرف الناس مولوعين بالكره وكيديروا هاد الطقوس هذه، كيديروا السوبر كوب بين الفريق اللي دا الكاس والفريق البطل. الا كان البطل هو اللي دا الكاس كيلعبوا مع الفريق الثاني. وراه العام اللي فات ولا العام اللي قبل منه كانت حالات بحال هكا. نور الدين، يعني الان كنعرفوا تاريخ اجراء المباراه ديال نهايه الكاس، ولكن ما كنعرفوش واش هذه المباراه غادي تلعب بالجمهور ولا بلا جمهور. ويكلو استاذ روا بودوان. السي احمد، وي سعد الله، يعني كيفاش تتصور مباراه ديال نهايه كاس بلجيكا بدون جمهور؟ انا غنمشي مع الطرح ديال اللي كان مشى فيه ديك المره السي فوزي جمال. قال لك الجمهور هو الملح ديال المقابله، فبالتالي في مقابله عاديه ما كاينش جمهور، ما بالك مقابله ديال السوبر كوب اللي ما يكونش فيها الجمهور. ما كيكونش عنده واحد الذوق، ما كيكونش عنده واحد الاثاره، ما كيكونش عنده واحد الشارم ديال الباسيون ديال الفوتبول. لان باش تكون مقابله خص يكون جمهور، يكونوا اهداف، يكون تشجيع، يكون تحفيز. ما بالك ان المدرجات في الطريقه وفي ظل هذه الظروف ديال جائحه الكورونا ما كيكون العدد كيتقلص ديال المرافقين، العدد ديال الامن، ديال مجموعه ديال الاشياء، وبالتالي ما تكونش عندها الطعم بحال اللي غيكون عند مقابله بالجمهور. السي عبد الله. نور الدين، نور الدين، يعني الا كان الماتش تاع يعني المباراه ديال كاس بلجيكا تحسم في التاريخ ديالو، تبقى المباراه ديال القسم الثاني يعني مازال ما تحدد لها تاريخ. مباراه ديال الاياب بالنسبه للفريق او اش لوفان، هل من جديد؟ لان جوج ديال المباريات ديال الكاس ماشي سوبر كوب، ديال الكاس غادي تجرى وحده فاتح وشت بين
اونفيرس وكذلك الفريق ديال بروج. والمباراه الثانيه يعني بين فعلا المباراه ديال السد، واللي انتصر في هذه المباراه هو اللي غادي يصعد للقسم الاول. ونذكروا المستمعين الكرام نور الدين كاين ملاحظه مستمعه كريمه اللي كتقول الصوت عند نور الدين يعني منعدم. ما عرفتش ما كيوصل الصوت او فيه تشويش على المستمعين. اذا ريثما تصلح ذلك غادي نعم نمشي عند احمد ثابت. سي احمد يعني شفنا العوده ديال البطوله الالمانيه المنافسه يعني بعد اجراء دورتين. كيفاش شفت المستوى ديال الفرق الالمانيه في زمان كورونا؟ لان كورونا يعني عطلت الحياه الرياضيه وعطلت الحياه بشكل عام. الصراحه سي عبد الله، العوده الى الملاعب بالمانيا رجعت بواحد الطريقه مفاجئه، لدرجه ان عندنا مجموعه من الانديه اللي ابانت على انها كانت فعلا كتدرب باحترافيه، ولو انها بهذه الكونفيرونس فيديو كانوا كيتدربوا. والدليل على هذا هو المقابله اللي جرات البارح، اللي جرات الاسبوع اللي فات، ديال الفريق دورتموند اللي استطاع يسجل 4 الاصابات. والبارح المقابله اللي دازت بين الباير والدورتموند كانت مقابله تكتيكيا، اللعبه ديال الفريقين واقفين، كانت جمل تكتيكيه واضحه، كانت تنافسيه، كانت لياقه بدنيه عاليه للفريقين، وما النتيجه ديال المقابله الا دليل على ذلك. هذا في الوقت اللي كتشوف فيها السي عبد الله كاين الالتزام ديال الفرق، لانه هما اللي كاينين في الملاعب بالتوصيات الخاصه بمحاربه هذه الافه. في الوقت اللي كنخافوا حنا يعني اسمح لي استحمد قطعت، يعني حتى في الملعب شفنا كاين تباعد بين اللاعبين، كاين مساحات بطبيعه الحال. سي عبد الله الا رجعنا، تفضل سي عبد الله تفضل كنسمعك. عبد الله سي عبد الله نور الدين كنسمعوا انا كنسمع السي. واخا الا رجعنا على سبيل المثال غاد دكات البدلاء كتلقى فيها كل واحد كيحترم المسافه ديالو، كل واحد عنده المقعد ديالو فين جالس، كل واحد محترم التوصيات اللي عنده. اللي كنخاف منه حنا بعض المرات وبحكم التجربه كتجبر دكه البدلاء هي اللي كدير المشكل في الملاعب. ما كنهضرش على البطوله الاحترافيه، كنهضر على البطوله الهواة بعض المرات وحتى الاحترافيه. علاش لا الاحترافيه راه تما بعض المرات كيديروا مشاكل كبيره في دكه البدلاء. واذا كان اللي غيحترم اللي مطالب يحترم التوصيات ديال وزاره الصحه هما اللاعبين، الا مشاو في هذا الاتجاه انه وقع الاحترام، راه كره القدم غتمشي بواحد الطريقه سلسه، وبالتالي ما غيكونش فيها شي مشكل للناس في الكره. هادشي اللي كيبان لي سي عبد الله. في انتظار الضيف ديالنا مارك جيراردي. سي احمد، يعني الان كاين 7 ديال النقاط فرق بين المتصدر بايرن دو ميونخ ودورتموند اللي في المطارده المباشره. هل تعتقد ان البايرن ماض نحو تحقيق لقب اخر؟ والسي عبد الله اش نقول لك، هو لا البايرن ولا دورتموند فرق عندهم كاريزما ديال البطل،
هذوك ما كينزلوش يدهم حتى لاخر دقيقه، في ظل ان ما كاينش شي واحد الفرق كبير بيناتهم في التنقيط ومازال الدورات. لو كان حتى مثلا مونشنغلادباخ يعني في المنافسه. جاي اش كنقول لك، مونشنغلادباخ ما نعتبرش الفرس الاسود اللي خدامها كيخدم، ولكن لا، تا هو راه كيلعب باش يجي البوديوم، تا هو خصو يولي بطل. كنشوف بان المنافسه ما يمكنش تهز بها دابا عبد الله، بحكم ان الفريقين فريقين عنيدين، فريقين بالنجوم ديالهم، برغبه ملحه ديالهم انهم يفوزوا بالبطوله، اما البيار ولا دورتموند، اللي دابا ترتيبيا هو الباير هي المتقدمه في سلم الترتيب، وكتبع دورتموند. سي عبد الله. نور الدين. نعم، بغينا نعطيو بعض اخبار المتتبعين حنا بانتظار السي مارك شيغاردي اللي غيلتحق بنا الفينال دو لا كوب دو بلجيك. غيلعب بروميير اوت. امين بن شعايب بروميير رونفور داز سبورتينغ دو شالروا. غدا ان شاء الله غيكون معنا اللاعب الدولي رضا خشخوش من هولندا. مروان الفليني غيرجع الى فرانبوغا، الفريق الاول اللي لعب فيه ملي كان باقي صغير، ويرجع عندهم. علاش ما نعرف، واش يسلم عليهم ولا يعطيهم شي فلوس، هذه حاجه اخرى. يمكن ناصر الشاذلي يلتحق بفريق اونتفيرب، الفريق اللي كيجلب من اللاعبين ديال المنتخب البلجيكي. بعض اللاعبين ديال ستوندارد لياج منهم مهدي كرسلا وادميلسون وامبوكو ولاعبين اخرين لعبوا واحد الماتش خلقوا به القانون ضد فريق ار اف سي لياج، مقابله اللي كانت على 4.5 واللي غنتحدثوا بها مع الناس بزاف ديال الناس. لاطا ديال غوبريز الشامبيون اماتور ان شاء الله هنا البطوله البلجيكيه غتلعب نهار 5 و 6 سبتمبر. وكذلك الخبر اخر هو موكرون بروي وفريق موكرون مرة الثانية مرة أخرى، وهذه المرة الثانية على التوالي أي تشرى أو هناك واحد كولابوراسيون أو هناك واحد تفاهم مع فريق ليل، ويمكن غنشوفوا بزاف ديال اللاعبين ديال موكرون بروي هما من فريق ديال ليل الفرنسي. وكنا شفنا انذاك ملي حققوا الصعود مع الاطار الوطني المغربي شهاب كريم شهاب اللي صعد معهم من القسم الثاني القسم الثاني الاول وحقق نتائج كبيره. وشفنا لاعبين بزاف اللي لعبوا منهم انيس بدري اللي لعبوا من فريق ليل، وكذلك اللاعب الركراكي وعديد من اللاعبين. اذا في البدايه البطوله 2020 2021 البطوله البلجيكيه غنشوفوا لاعبين كثار من البطوله الفرنسيه وخصوصا فريق ليل الفرنسي. اذا هذه هي اخبار. نحن في انتظار السيد مارك شيغاردي لا يلتحق بنا بعد قليل، ويمكن الان معنا على ما اعتقد مارك شيغاردي اللي هو الان على ما اعتقد اللي هو في اطار الالتحاق بنا، ونتمنى يكون خير مع مارك شيغاردي. لا مارك شيغاردي معنا سي عبد الله سي احمد. مارك شيغاردي بعد ما سال الخدمه ديالو هو معنا. مارك شيغاردي مرحبا بك، بيانفوني شي غادي فولتير. مارك عبد الله الو لك الخط. بونسوار مارك. مارك vous m'entendez؟ الطريق اذا ريثما يتصل ريثما Marc, il est en train de se connecter. Marc, bonsoir. Marc. اذا غادي نعود عند احمد ثابت. سي احمد، يعني اللجنه ديال اللجنه الصحيه. entend pas bien Marc. اللجنه الصحيه للكاف يعني اوصت ب الغاء. Non, on n'entend rien. On n'entend rien. Maintenant, est-ce que vous entendez? Oui, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Abdallah, vous entendez bien Marc? Ahmed? Bonsoir Marc. Oui, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Voltaire. Merci. Désolé du retard. Je vous en prie. Donc, on va aborder avec vous plusieurs
problématique ce soir. On va commencer par la plainte des clubs amateurs qui décident de porter plainte contre l'Union belge. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Ah non, malheureusement, je n'ai pas suivi le dossier du football amateur, malheureusement. Et donc, on va passer à autre chose. La Coupe de Belgique, dont la date a été fixée le 1er août. Oui. C'est une finale qui se jouera au Stade Roi Baudouin, sans public. Oui, entre Bruges, le champion, et l'Antwerp. L'Antwerp qui, évidemment, espère remporter cette Coupe de Belgique pour pouvoir accéder directement aux poules de l'Europa League. Mais vous savez que ce sera un match très particulier puisque l'Antwerp aura une équipe totalement différente de celle qui a terminé le championnat belge. L'entraîneur Laszlo Goloni a été remercié et remplacé par Ivan Leko. Oui. Et vous savez aussi que, Dieu merci, Mbokani, le meilleur buteur du championnat, va sans doute rejoindre la Chine. Et Miralas n'a pas été prolongé non plus. Donc ça va faire beaucoup de changements et on verra du côté brugeois. Il y aura sans doute aussi des changements d'ici le 1er août prochain. Donc ce ne sera pas la finale qui aurait dû se tenir le 22 mars dernier comme c'était prévu avant l'arrivée de l'épidémie. Et on assistera donc à un match très particulier, sans public. Ça va aussi changer la donne et là pour les deux clubs. Et on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça va influencer la compétition européenne pour non seulement l'Antwerp, qui espère gagner et rejoindre directement l'Europa League. Sinon, si l'Antwerp est battu, il devra passer par les tours préliminaires. Et c'est Charleroi qui en profitera pour être directement dans les poules de l'Europa League. Et ça peut changer aussi pour le Standard en fonction du deuxième ou du troisième tour préliminaire de l'Europa League. Donc l'enjeu est de taille pour l'équipe d'Anvers. Pardon, il y a une petite contradiction de l'adresse de Antwerp. Ils veulent jouer ce match, ils veulent le gagner avec un esprit gagnant, avec un esprit de on est là, mais avec des nouveaux joueurs qui sont pas l'esprit et comment ils vont donner cet amour de gagner à les joueurs pour gagner une équipe qui est très solide, surtout le Club Bruges, qui n'y aura pas vraiment de changement autant que l'Antwerp. Non, c'est vrai, il y aura beaucoup moins de changements à Bruges, qui est une équipe très solide et qui a obtenu la régularité depuis plusieurs saisons maintenant, comme l'avait fait Anderlecht auparavant. Mais c'est vrai que ce sera très difficile pour Ivan Leko de mobiliser ses joueurs, d'autant qu'il n'aura qu'un mois pour les entraîner et les connaître avant de se lancer dans le grand bain de la Coupe de Belgique. Donc ça va être vraiment très difficile pour les joueurs de l'Antwerp et pour Ivan Leko. Une finale de Coupe de Belgique, c'est toujours important. Il n'y aura pas de public, il va falloir s'y faire. Et c'est vrai qu'au niveau de la motivation, Ivan Leko va devoir trouver des arguments. Mais je suppose que Lucien Donofrio et le président de l'Antwerp iront aussi parler aux joueurs pour leur expliquer toute l'importance de cette finale et une importance aussi évidemment financière, puisque participer directement aux poules de l'Europa League apporte un pactole financier très important. Oui, et donc il fallait aussi ramener de nouveaux joueurs parmi les rumeurs. Nasser Chadli est en discussion avec l'Antwerp. Est-ce qu'il va obtenir cette offre de l'Antwerp? C'est très difficile à dire. On ne sait pas non plus pour le match retour normalement entre le Beerschot
et l'Olympique OHL Louvain. Certains disent que les joueurs anglais qui ont repris, le club anglais qui a repris Louvain pourrait mettre des joueurs anglais pour ce match retour. Qu'est-ce qui va vraiment se passer et quelle sera la composition de l'Antwerp pour la finale de la Coupe de Belgique? Je crois que on ne le sait pas encore. Et il y a aussi, comme vous avez parlé de Freo, pour le moment, il est vraiment occupé avec Bertrand de porter plainte contre le président de la fédération belge, Mehdi Bayat, Oui, qu'il a Mehdi Bayat. un vraiment problème personnel avec Moji Bayat, le frère, qui a repris tous les contrats des joueurs ici. Ils vont revenir via son frère, qui est le président de la fédération, le président de Charleroi. Est-ce qu'il a le temps de sacrifier pour le final de la Coupe et pour porter plainte contre Mehdi Bayat? Oui. Lucien Donofrio, quand il s'engage dans une bataille, il va souvent jusqu'au bout. Oui. Et à mon avis, il va jouer sur les deux tableaux. Il a attaqué Mehdi Bayat parce qu'il aurait voulu que lors de l'Assemblée générale de la Pro League, qui a été reportée plusieurs fois, il a essayé d'attirer d'autres clubs dans sa position de vouloir vraiment jouer cette finale de coupe avant même ici la fin du mois de mai, mais il n'y est pas parvenu. Et comme il n'y est pas parvenu, il se tourne maintenant vers les tribunaux pour obtenir gain de cause, et il estime, peut-être à juste titre, qu'il a une perte financière importante à cause de cette finale qui n'a pas été jouée ici durant le mois de mai avec les effectifs qui auraient terminé la saison après les playoffs, mais qui n'ont pas eu lieu non plus. Donc, je pense que Lucien Donofrio, oui, il joue sur tous les tableaux pour s'assurer vraiment de la qualification directe de l'Antwerp en Europa League pour poursuivre son plan de viser le titre la saison prochaine. Oui, avant que je passe mon cher ami Ahmed, il y a une dernière question parce que Donofrio, il a attiré son ancien président de Standard d'Ashley avec lui. C'est quel l'intérêt d'intégrer Dashley avec eux? Je ne connais pas les plans de Lucien Donofrio. C'est peut-être pour apporter une garantie financière supplémentaire, alors qu'il y en a déjà beaucoup du côté de la ville d'Anvers, du côté du club, du président, des sponsors, des partenaires. Mais avec Lucien Donofrio, rien n'est jamais dû au hasard. Il faut le savoir. Oui. Ahmed? Bonsoir, Monsieur Marc. Bonsoir. J'ai une question, laquelle est-ce qu'on peut considérer les décisions de la Fédération belge audacieuses à propos de l'arrêt du championnat? Je pense qu'ils ont été beaucoup trop vite pour décider l'arrêt du championnat, puisqu'on voit que maintenant, en Allemagne, ils ont repris la compétition à huis clos. Ils vont sans doute le faire peut-être un peu plus tard en Angleterre. Je pense qu'on aurait pu, ici, fin du mois de mai, jouer en effet la dernière journée du championnat classique et la finale de la Coupe de Belgique. Ici, le week-end dernier, par exemple, dernière journée du championnat et au milieu de la semaine, la finale de la Coupe. Je pense que ça aurait été tout à fait possible. Et il y aurait eu beaucoup moins de discussions, beaucoup moins de recours, et la situation aurait été beaucoup plus claire au niveau des places européennes et au niveau de la descente, avec Waasland Beveren, qui ne se laissera sans doute pas faire d'être relégué alors qu'il aurait pu dépasser Ostende en dernière journée. Oui, Nourdine. Oui, Ahmed, allez-y, Ahmed, termine. En concernant les décisions,
c'est normal, on va trouver beaucoup de réclamations chez TAS à propos de ces décisions. Oui. Est-ce que vous avez, avez-vous, par exemple, une conclusion à propos des clubs qui va déposer des réclamations au TAS? Waslan Beveron, à mon avis, qui évidemment aurait voulu jouer sa chance jusqu'au bout pour tenter de se maintenir en Division 1, en Division A en tout cas. Et puis, on va voir ce que va donner. Est-ce que le match retour Berscott-OH Louvain aura lieu pour la montée en Division A1? Le bourgmestre de Louvain ne voulait pas que le match se déroule parce qu'on sait que c'est un match à risque, même si ce sera à huis clos, que des supporters pourraient se déplacer sans autorisation. On va voir ce que ça va donner. Et là, il y aura aussi peut-être des plaintes. Abdallah. Oui, c'est Abdallah. Je reviens à cette finale, Marc, dont l'enjeu est de taille, surtout pour l'équipe d'Anvers, qui cherche à défier, entre parenthèses, l'équipe de Charleroi et la faire sauter. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on prend une décision de limoger Lazio Bologna en ce moment, alors qu'elle a réalisé de bons résultats avec l'Antwerp. Est-ce que vous comprenez cette décision de le limoger? Non, j'ai été très surpris aussi. Je pensais qu'ils allaient attendre de disputer la finale de la Coupe. Mais évidemment, comme la finale ne se joue pas ici durant le mois de mai, ils n'ont pas gardé Laszlo Bologna pour le mois d'août, en sachant qu'ils ne pouvaient pas le remercier juste après la finale de la Coupe. Il fallait déjà préparer la saison prochaine. Et comme on sait qu'il y a eu des dissensions internes entre Laszlo Bologna et plusieurs joueurs, dont Lamkelze, la direction a estimé qu'il fallait changer d'entraîneur maintenant, puisque la finale de la Coupe ne pouvait pas se jouer au mois de mai. Je pense que si la finale de la Coupe s'était jouée ces prochains jours, Laszlo Bologna aurait toujours été sur le banc et aurait entraîné l'Antwerp. Et puis, après la finale de la Coupe, il l'aurait remercié et ils auraient changé d'entraîneur. Mais changer le 1er août, c'est trop tard pour la saison suivante. Donc, voilà. Il y a une énigme aussi qui concerne Mbokani. Est-ce que vous avez une idée de sa destination? On parle de la Chine. À son âge, il voudrait avoir un dernier contrat financier important. Et donc, on parle de la Chine. Dieu merci, Mbokani n'est pas un joueur facile à gérer. Il estime qu'il ne doit pas nécessairement toujours s'entraîner autant que les autres, qu'il a une musculature différente. Il y a eu des problèmes aussi donc avec Lamkelze et Monsieur Bologna et Monsieur Bologna a été coincé parce que si Lamkelze ne jouait pas, Dieu merci, Mbokani a dit qu'il ne jouerait plus non plus. Donc c'était très compliqué et à mon avis, Dieu merci, Mbokani ne restera pas à l'Antwerp. Marc, certains joueurs du Standard de Liège auraient joué aujourd'hui un match amical contre le club du RC Liège. Non. En fait, c'est pour Belgique... S'il vous plaît. C'est pour ça justement que j'étais en retard ce soir pour votre émission et je le regrette encore parce que je m'occupais justement de ce dossier-là pour Sud Presse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des joueurs du Standard qui s'entraînent maintenant depuis plusieurs jours ensemble. Ils courent ensemble. Donc, il y a Mehdi Carcella, il y a Samuel Bastien, il y a Obi Oularé, et ils ont invité aussi d'anciens joueurs du Standard, Paul-José Mpoku
et Junior Edmilson. Et ils avaient décidé de s'entraîner entre eux sur le terrain du club de Visé. Et donc, ils sont allés jouer sur le terrain de Visé. Le problème est que en Belgique, vu les interdictions d'entraînement, le Conseil national de sécurité a dit qu'on pouvait s'entraîner avec maximum 20 joueurs. Eux Donc là, disent c'est une violation. oui, ils étaient 18, donc ça pouvait s'arranger, mais le problème est qu'ils auraient dû s'entraîner sur le terrain du Standard, pas sur le terrain du club de Visé, qui n'a rien à voir avec le C'est Standard. quoi la différence, monsieur Marc? Et en plus, il fallait un entraîneur normalement avec eux, mais il n'y avait pas d'entraîneur. Et Marc, puis, c'est oui, quoi la différence jouer sur le terrain du Standard ou sur le terrain de Visé? ben, c'est que le gouvernement autorise les joueurs à s'entraîner avec un maximum de 20 personnes, mais sur le terrain du club, pas ailleurs. Et Or, les joueurs du Standard sont allés ailleurs. Ils sont Et- allés dans un autre club, celui de Visé. il y a une autre question. Est-ce que ces joueurs étaient autorisés par leur entraîneur, Michel Breton, ou c'est eux-mêmes qui ont pris cette initiative? Non, c'est d'eux-mêmes qui ont pris l'initiative, puisque Michel Prudhomme est à Bordeaux, donc il n'était pas au courant de cet entraînement. Maintenant, chaque joueur du Standard a reçu un programme d'entraînement avant la reprise qui sera le 12 juin prochain. Et donc, les joueurs s'entraînaient, pratiquaient la course à pied pour garder leur forme physique. Mais le problème est qu'ils ne pouvaient pas aller jouer à Visé. Et puis, de plus en plus de supporters l'ont appris et sont allés voir cet entraînement, à tel point qu'il y avait une 70aine de personnes qui étaient présents. Et il y avait d'anciens joueurs de Visé, et il y avait des joueurs du club de Liège aussi. Ils jouaient tous ensemble. Et que risquent ces fraudeurs? Ah ben, les fraudeurs vont recevoir un PV rédigé par la police. Ils auront chacun une amende de 250 € Est-ce pour ne qu'il y a- pas avoir respecté les règles du confinement. c'est que peut-être il doit avoir une amende de club ou une punition de club? Oui, oui, sans doute. Bruno Venanzi, le président, est au courant. Il n'est pas content du tout. Le président du club de Liège, Jean-Paul Lacombe, est au courant aussi. Il n'est pas content non plus. Donc, il s'expose aussi à une amende de la part de leur club, en plus de l'amende payée à la police. Donc, une amende, ça sera combien plus ou moins une amende élevée des clubs qui vont? Ça, je ne sais pas si les clubs communiqueront, parce que les joueurs de Division 1, tels les joueurs du Standard, normalement devraient montrer l'exemple. Et ils ne l'ont pas fait cet après-midi à Visé. Et d'après vous, est-ce qu'il y a une amende d'argent, comme l'amende de la police de 150 €? Est-ce que ça veut faire punir les joueurs? Parce que 250 pour un joueur qui gagne des milliers d'argent, c'est rien. Non, c'est vrai, c'est une amende qui pour eux, c'est peanuts, comme on dit, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et le pire, c'est que une demi-heure après l'évacuation du terrain de Visé, on a retrouvé tous ces joueurs un peu plus loin, devant un club de football en salle, Elite Soccer, chaussée d'Argenton à Visé. Donc, apparemment, ils n'avaient pas nécessairement compris la leçon et ils se sont retrouvés une demi-heure plus tard ensemble à un autre endroit. Mais là ils n'ont pas joué. Donc, il n'y a pas d'amende pour eux. Ils se sont rassemblés, mais ils étaient beaucoup moins nombreux. Mais si, Oui, Marc, si on ne respecte pas, peut-être parce qu'ils savent que l'entraîneur, il va partir, Michel Prudhomme, qui va être remplacé par un entraîneur italien, joueur de mondial l'italien. Pour ça, ils sont pas vraiment chauds, les joueurs. Je ne sais pas. En fait, Michel Prudhomme, quand il a signé son
ومستمعي الرياضيين نعود إليكم بعد قليل. مثل نعود إليكم بعد قليل بعد الاستراحة، ونعود إليكم مستمعين الرياضيين. Salam alaikum, c'est Anas Hamzaoui. Aïd Moubarak, profitez bien de votre journée avec la famille et à bientôt, Inch'Allah. فوزي جمال، إطار وطني مغربي. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا بمزيد من الأجر والثواب، وعيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية عامة والمغاربة خاصة. Je suis Omar Raoult, joueur du futsal team Charleroi et de l'équipe nationale de futsal belge. Je tenais à souhaiter une bonne fête de fin du Ramadan à tous mes frères et sœurs musulmans. Eidkoum Moubarak Saïd. السلام عليكم، معكم الكابتن فاضل مدرب حراس بالشارقة بالضبط بدولة الإمارات. عيد مبارك سعيد، نتمنى يدخل عليكم بالصحة والسلامة والعافية وطول العمر. سلامي لكل إخوان المغاربة ولعائلتي الصغيرة بفاس، وسلامي الحار للوالدة والأولاد والإخوان وكل من يسأل علي. مع تحيات فاضل صابر. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. معكم المحجوب الزكي، صحفي في إذاعة راديو فولتير. كنقدم تهاني بمناسبة العيد الفطر السعيد لجميع عائلة الزكي بن عيسى بالضبط، العائلة ديالي الصغيرة والكبيرة، وللوالدين والإخوان والأخوات ولزوجتي الكريمة ولبن. ومستمعين الرياضيين، عدنا إليكم بعد استراحة قصيرة إشارية. وسمحوا لي نسيت البروغرام ديال لا بوبليسيتي. Désolé, on retourne vers notre cher Marc Gérardi. Marc, comment dire, parce que je pense le contrat de Monsieur Prodhomme terminera fin de saison. Est-ce qu'il va renouveler? Je ne crois pas, mais peut-être il va être le directeur sportif du club, je crois. Et c'est ce qui est la nouvelle, c'est Marc. Marc? On n'a pas encore Marc? Un petit problème de son. Marc, il est là. Voilà. Désolé. Marc, vous m'avez entendu, Marc, j'avais dit? Comment? Je crois, Michel Prodhomme, il terminera donc fin de contrat, fin de saison. Je crois pas il va prolonger le contrat avec le Standard, mais peut-être il va être le directeur sportif comme ça. Et on a entendu aussi qu'il y a un entraîneur italien qui a joué le mondial 2008, qui est en discussion avec les Standards. Pour ça, les joueurs, ils s'en foutaient de l'entraîneur. Il est pas là, il est là. Donc, ils ont joué ce match pour cette raison, peut-être. Non, je ne pense pas que c'est pour cette raison-là, parce que Michel Prudhomme, c'était prévu dans son contrat qu'il puisse réfléchir pour savoir s'il continuait la saison suivante ou pas avec le Standard, parce que de toute façon, Michel Prudhomme reste au Standard à la fois en tant que vice-président et à la fois en tant que directeur technique. Donc, les joueurs savaient que Michel Prudhomme serait toujours là à la reprise des entraînements le 12 juin. C'est vrai qu'on parle de l'Italien Cristian Panucci, qui a disputé 2 Ligues des Champions avec l'AC Milan, qui a joué à Chelsea, Real de Madrid, mais qui au niveau coaching n'a pas encore un grand palmarès. Je pense qu'il a juste entraîné Bari et puis ça s'arrête là. Donc je ne pense pas que l'arrivée éventuelle d'un nouvel entraîneur a motivé les joueurs à aller s'entraîner sans le dire à Michel Prudhomme. Il y a une autre question. Oui, Abdallah. Je voudrais dire, on reste que sur le Standard, et on a entendu beaucoup, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, parmi eux, le joueur d'origine marocain, Selim Amlah. Est-ce que Selim restera au Standard ou après le problème d'argent qu'il y avait, est-ce que Selim y restera? C'est une très bonne question. Je crois qu'on ne sait pas encore y répondre pour l'instant.
On y verra plus clair le 12 juin à la reprise des entraînements, à moins qu'un grand club ne mette l'argent sur la table pour acquérir Selim Mamala. C'est vrai que c'est un des joueurs qui peut rapporter de l'argent au Standard, mais je crois que le Standard aimerait bien le conserver encore au moins un an. C'est la même chose avec Samuel Bastien et avec d'autres. Mais une très bonne question. Je crois que s'il n'y a pas une offre importante d'un autre club. Maintenant, les joueurs peuvent être présents le 12 juin à la reprise des entraînements et être transférés la semaine suivante. C'est possible. Et en plus, la FIFA a annoncé une prolongation du mercato. Il y a deux choses que je vais discuter avec vous, Monsieur Marc, sur la rachat ou la collaboration. Oui. Lorden, on passe à ce sujet juste après, si tu permets, je reviens vers Marc. À ce match joué aujourd'hui, moi je le prends pas à la légère parce que quand on voit ces grosses pointures qui ont participé à ce match, Bastien, il y a car c'est là son accord de l'équipe, n'est-ce pas interpellant à votre avis en ce moment? Est-ce que c'est pas une rébellion? Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui se prépare dans les coulisses? C'est possible, mais c'est vrai que c'est très interpellant et les autorités policières aimeraient que le Standard et le club de Liège réagissent fortement pour punir sévèrement les joueurs qui normalement doivent montrer l'exemple à tous les jeunes qui ne peuvent pas s'entraîner, qui ne peuvent pas jouer au football. On peut comprendre qu'après 2 mois de confinement, on n'arrive plus à tenir et bon, les entraînements ont déjà été autorisés, donc ils peuvent aller courir, ils peuvent s'entraîner, mais avec un entraîneur. Et c'est vrai que c'est très interpellant ce qu'ils ont fait cet après-midi. On espère que les clubs séviront pour montrer l'exemple. Est-ce que c'est le début d'une rébellion? Je ne sais pas. Moi, je pense même qu'il y a préméditation parce que elles ont récidivé. Donc, il y avait ce match de football et juste après, il y avait le rassemblement. Et dire que si on ne respecte pas la distanciation et les règles sanitaires dans un match de football, on ne les respecte pas dans le rassemblement non plus. Non. Tout rassemblement est interdit. Et en plus, il y a les gestes barrières. Et lors de ce match amical, les joueurs ont été en contact, ils ont transpiré. Et c'est justement ces rassemblements qui provoquent la propagation du coronavirus. Donc, ils vont peut-être eux-mêmes être atteints par le virus. On ne leur souhaite pas. Mais ils ont pris beaucoup de risques pour leur santé, alors que ce sont des joueurs professionnels et qui doivent être prêts pour la reprise des entraînements. Il faut maintenant que le Standard de Liège réagisse néanmoins pour éclairer cette situation. Oui, tout à fait. On attend une réaction des clubs. Même le président du club de Visé, Guy Thierry, est furieux que ce match puisse avoir lieu sur le terrain synthétique du club de Visé. Et les autorités de Visé vont faire en sorte qu'on ne puisse plus accéder au terrain, mettre des grillages de protection ou d'autres choses pour empêcher que ça ne se reproduise. Et Marc, avant de passer chez Nordine pour cette question de rachat ou de Lille, je reviens avec vous à ce match de Coupe de Belgique, de la Coupe de Belgique. Maintenant, le Covid impose ses règles. Pour reprendre à jouer au football, il faut toutes des règles d'hygiène, des règles sanitaires. Est-ce que ces deux équipes vont subir une quarantaine? Est-ce qu'ils vont subir
une réglementation spéciale pour entamer cette rencontre? On ne sait pas ce qui va se passer d'ici le mois d'août, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On parle de la réouverture des frontières, on parle de la reprise de plusieurs activités où les personnes seront en contact. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague du coronavirus en Belgique? On ne le sait pas, mais je suppose que oui, les joueurs seront sûrement testés. On va prendre leur température avant le match. Est-ce qu'ils devront jouer avec un masque ou pas? On ne le sait toujours pas aujourd'hui. Ce sera à huis clos, donc le nombre de personnes dans le stade sera très limité. Pour un match à huis clos, on limite le nombre de journalistes à 50 et je crois qu'on limite le nombre de personnes pour chaque club à 25. Maintenant, voilà, on ne pourra pas empêcher peut-être qu'il y ait des contacts durant le match et avec la propagation du virus si l'un ou l'autre joueur est atteint et qu'il ne présente pas les symptômes. Oui, je voudrais bien revenir. On va passer sur l'équipe de Mokran. Mokran, il a contact bien avancé avec l'équipe de Lille. Nous savons que Mokran, grâce à l'équipe de Lille, qui sont montés de D2 à D1 avec l'entraîneur Chihab, le Marocain français. Ils ont attiré des joueurs français comme Anis Badri et Julien Michel et d'autres. Et cette année, il y a la Ligue. Vous pensez-vous que Mokran vont obtenir l'achat ou bien collaborer avec le Lille? Et il y a deuxième question. Est-ce qu'on va voir la saison prochaine des joueurs d'origine français, lillois, dans le championnat belge? Ça semble bien parti pour la reprise de Lille, de Moucron par Lille. Et en plus, ce sont deux villes voisines, proches l'une de l'autre. Il faut savoir que Moucron a eu aussi beaucoup de difficultés à obtenir sa licence. Il l'a obtenue en dernière minute devant le tribunal du CBAS. La situation était totalement différente par rapport à celle du Standard. Et on sait que les finances du côté de Moucron ne sont pas au beau fixe et la crise du coronavirus n'a rien arrangé. Maintenant, est-ce que Lille va envoyer des joueurs à Moucron pour venir disputer le championnat de Belgique? Oui, tout est possible. Il y a de plus en plus de clubs en division A et même en division AB qui n'appartiennent plus à un responsable belge. Il y a de moins en moins de clubs qui appartiennent à des Belges dans le championnat. Oui, c'est ça que je voudrais. La question était suivante, c'est nous remarquons qu'il y avait beaucoup de clubs belges attirent l'investisseur étrangère. Et il y avait que des Chinois, des Japonais, des Arabes comme pardon? Oui. Des Israéliens. Les Israéliens, les Arabes comme l'Égypte, il y avait beaucoup les Français. Et maintenant, il y a moins. Pourquoi cette l'ouverture vers d'autres investisseurs étrangers? Mais parce que les finances des clubs belges n'arrivent plus à suivre pour rester au top et pour boucler leur budget en équilibre. Il y a de moins en moins de rentrées en ce qui concerne les assistances, sauf pour les grands clubs. Et encore, c'est surtout les droits télé qui rapportent le plus. La Pro League a décidé que la saison prochaine, on allait reprendre 10%, je pense, des recettes
des droits télé pour les petits clubs, et ils en auront bien besoin. Donc c'est pour ça que de nombreux clubs se tournent vers des investisseurs étrangers pour être sûrs de pouvoir continuer la compétition. Pardon. Abdallah, dernière question, comme ça on termine avec s'il y a une question, Abdallah. Nordin, c'est juste pour préciser cette relation entre Moucron et Lille. Il s'agit d'une participation majoritaire de Lille dans ce club de Moucron. Ça ne veut pas dire que Lille va racheter l'équipe. Marc, une dernière question. Oui. Une dernière question, si vous vous permettez, comme ça on vous libère. Je reviens à cette question des droits à TV. Dire que le championnat belge n'a pas eu sa fin légale, dire aussi qu'il n'y avait pas de play-off. Donc, il y a un problème de droits TV. Les équipes vont perdre presque 23 millions d'euros chacune. Il y a un nouveau sponsor qui arrive dans le marché de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va arranger ce problème? C'est en effet très compliqué, puisque la dernière tranche de 16 millions d'euros a été versée par Telenet et vous. Et pour la saison prochaine, ce sera un nouveau partenaire avec Eleven. Je pense que l'Union belge va devoir négocier pour trouver une solution, mais je ne sais pas encore ce qui va arriver pour ces sommes importantes pour chaque club. Donc c'est un préjudice subi par ces équipes. Comment? C'est un préjudice qui est subi par ces équipes. C'est un préjudice, oui, tout à fait. Est-ce qu'après les équipes se retourneront contre l'Union belge pour réparation? On est parti pour un grand problème juridique. Abdallah, j'ai une dernière question pour Marc, comme ça je le libère. Nous avons entendu qu'il y a une nouvelle loi qui va sortir bientôt pour les entraîneurs. Je crois tous les entraîneurs doivent être déclarés et payés. C'est quoi exactement? Nous dire plus d'infos? Ah non, malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Oui. Désolé. Pas de souci. Abdallah, on va comme ça terminer avec Marc. On le laisse parce qu'il est vraiment occupé. J'aimerais juste avoir son avis à propos de la reprise de la Bundesliga. Est-ce que c'est une bonne initiative de reprendre ce championnat? Est-ce que d'autres championnats vont suivre? La Bundesliga a en effet repris donc à huis clos et il n'y a pas eu d'incident pour le moment, y compris même avec le match au sommet et la victoire du Bayern à Dortmund. Il faut dire que l'Allemagne est bien en avance sur la Belgique par rapport au coronavirus. Ils ont réalisé énormément de tests directement. Ils n'ont pas attendu, comme l'a fait le gouvernement belge, pour tester la population et le confinement. Et donc, l'Allemagne est déconfinée beaucoup plus rapidement que la Belgique, y compris pour les commerces et les restaurants. Et ils ont ensuite ajouté ça avec le football. Les Allemands sont beaucoup plus loin que nous et beaucoup plus rapides. C'est ça qui fait que la Bundesliga a pu déjà reprendre, alors que le championnat belge aurait peut-être pu reprendre en même temps, mais bon, les conditions sanitaires n'étaient pas les mêmes dans les deux pays. Voilà, la Bundesliga a repris et c'est un bon exemple
c'est difficile à dire, pendant que d'autres personnes luttent toujours contre la vie dans les soins intensifs des hôpitaux. Et maintenant, pour l'éthique sportive, la vérité du terrain est toujours la meilleure. Donc voilà, c'est très discutable, mais voilà, on doit constater que c'est en cours, c'est fait, et que le championnat allemand se terminera sans doute d'une manière sans public, mais logiquement. Il y a, il Marc, y a, est-ce que les Abdallah, il y a aussi le championnat amateur, il va reprendre le 5 et le 6 septembre, c'est officiel. Votre réaction, notre Marc Jardy? Ben, on espère que il y aura plus de virus à ce moment-là et que on pourra à nouveau circuler normalement et pouvoir assister aux matchs de football normalement, l'un près de l'autre. C'est tout ce que j'espère, parce que la division AA, elle, devrait reprendre le week-end 7, 8, 9 août, mais sans doute à huis clos. Marc, est-ce que les stades vous manquent? Oui, évidemment, et les stades, et le football, et les matchs. Et Ça, c'est surtout le sûr. public. Parce On que- est orphelin. Surtout le public. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marc. Merci. Désolé encore du retard. Je vous en prie. Vous êtes là. Demain, Inch'Allah, il va être avec nous l'international marocain Rita Kharchouch, le buteur du championnat belge, buteur du championnat hollandais en D2. Inch'Allah, غدا على الساعة 10 ليلا. Un gros merci à notre Marc Gérardi. Merci beaucoup et bon continuation à votre travail. Et à demain. الله يعاون سلامة يعاون الدراري العواش مبروكة. إلى اللقاء يا أصدقاء. شكرا لك عبد الله، شكرا سي أحمد ثابت، شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين اللي كانوا كيتابعونا كل يوم ضيف، كل يوم خبيار، كل يوم مناقشة. شكرا لكم وإلى اللقاء أصدقائي. إلى اللقاء. نور القصر يحييكم عبد الله أبدا. ميرسي بوكو.